नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, हसत खेळत केमिस्ट्री लर्निंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स हा चॅप्टर पाहत आहोत. अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स वी हॅव स्टडीड अँड नाउ वी हॅव टू स्टडी द कार्बोक्सिलिक ॲसिड इन a lecture number 8. First of all, we know that is the classification of carbonyl compounds. Aldehydes, ketones, carboxylic acids, these are the carbonyl compounds. First of all, the aldehydes. Aldehydes means the which group contains the CHO as a functional group. That compounds are called aldehydes. Ketones contains the C double bond O is a functional group. Then carboxylic acid COOH is a functional group. Amides, then next acid anhydrides, and next one acid halides are all these all are the carbonyl compounds. That compound contains the C double bond O. या ठिकाणी काय C डबल बॉन्ड O असेल तर त्यांना काय म्हणतो आपण कार्बोनिल कंपाऊंड म्हणतो. कार्बोनिल कंपाऊंड मध्ये अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, इस्टर्स, अमाइड्स, acid anhydrides, acid halides, these are the carbonyl compounds. And we have studied the aldehydes and ketones in this lecture, and now we have to study the carboxylic acids. Carboxylic acid. What are the carboxylic acids? What is the definition of carboxylic acid? The carbon compound containing a carboxyl functional group are called carboxylic acid. Means the carbon compound which contain a COOH group, that compounds are called carboxylic acids. म्हणजे काय कार्बोक्सिलिक ऍसिड चा COOH is a functional group. COOH काय functional group आहे, that are called carboxylic acids. Carboxylic acids, the carbonyl carbon is bonded to oxygen atom of hydroxyl group. Carboxylic acid मध्ये काय होत असतो, carbonyl carbon is bonded to a atom oxygen atom of a hydroxyl group. Hydroxyl group means OH group. OH group ला काय झालेला आहे, oxygen atom attach झालेला आहे. That compounds are called carboxylic acids. त्यांनाच काय म्हणतो आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. हायर मेंबर्स आर also called as a fatty acids, occur in natural fats and oils as a esters of glycerols. म्हणजे higher member of carboxylic acids are also called as a fatty acids, and that fatty acids occurs in a natural fats and oils as a esters of a glycerol. तर त्या ठिकाणी आपण पहा द कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा आपण या ठिकाणी फंक्शनल ग्रुप कुठला सांगितलेला आहे, COOH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए कार्बोक्सिलिक ऍसिड अँड द जनरल फॉर्म्युला ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज RCOOH. या ठिकाणी काय C डबल बॉन्ड O असल्यामुळे याला काय म्हणतो आपण, इट इज ऑल्सो नोन ॲज ए कार्बोनिल कंपाऊंड. यालाच काय इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड. कार्बोनिल कंपाऊंडचा काय टाइप आहे, आणि या ठिकाणी जनरल फॉर्म्युला इज RCOOH is a general formula of the carboxylic acids. Next, the classification of carboxylic acid. आता आपल्या या ठिकाणी काय डेफिनेशन पाहिलेले आहे. डेफिनेशन मध्ये काय पाहिलेलं आहे, द कंपाऊंड which contains the COOH as a functional group, that compounds are called. Classification of carboxylic acid is there are two types. One is the aliphatic carboxylic acid and second one is the aromatic carboxylic acid. या ठिकाणी किती टाइप आहेत, there are two types. कार्बोक्सिलिक ऍसिड चे दोन टाइप आहेत, एक aliphatic carboxylic acid आणि सेकंड वन आहे aromatic carboxylic acid. आता aliphatic carboxylic acid आणि aromatic carboxylic acid कशाला म्हणतात ते पाहूया. First one is the aliphatic carboxylic acid. What are the aliphatic carboxylic acid? Aliphatic carboxylic acid कशाला म्हणतात, the organic compounds in which carboxyl group is bonded to alkyl group are called aliphatic carboxylic acids or fatty acids. कशाला म्हणतात, the organic compound in which carboxyl group, that is the COOH group, is attached to a alkyl group, that compounds are called aliphatic carboxylic acid. आता या ठिकाणी पहा aliphatic म्हणल्यानंतर त्या ठिकाणी काय आले, alkyl group आले.
आणि कार्बोक्झिलिक ऍसिड म्हणल्यानंतर कुठला फंक्शनल ग्रुप येईल तर त्या ठिकाणी COOH हा फंक्शनल ग्रुप येईल. तर ज्या कंपाऊंड मध्ये COOH ग्रुप आहे आणि अल्किल ग्रुप प्रेझेंट आहे त्या कंपाऊंडला काय म्हणतात, ॲलिफॅटिक कार्बोक्झिलिक ऍसिड म्हणतात. डेफिनेशन, द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए alkyl group, that compounds are called aliphatic carboxylic acids, or it is also known as a fatty acids. There is one exception. एक्सेप्शन कुठला आहे तर आपण काय म्हणलेलं आहे, अल्किल ग्रुप. अल्किल ग्रुप म्हणजेच काय, आर ग्रुप. आर ग्रुप म्हणजेच काय, त्या ठिकाणी मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्युटिल, पेंटिल, हेक्झिल, त्याला काय म्हणतो आपण, अल्किल ग्रुप म्हणतो. तर या ठिकाणी एक्सेप्शन आहे, फॉर्मिक ऍसिड इज ए एक्सेप्शन and it is also classified as a aliphatic carboxylic acid, though COOH group is not attached to any कार्बन ॲटम. तर त्या ठिकाणी काय म्हणलेलं आहे, आपण पहिले डेफिनेशन मध्ये सांगितलेलं आहे, द कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटॅच्ड टू ए अल्किल ग्रुप, दॅट कंपाऊंड्स आर कॉल्ड ॲलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड. बट देर इज वन एक्सेप्शन. विच वन? नाही नाही, there is one exception, that is the formic acid is also classified as a aliphatic carboxylic acid. For formic acid ला सुद्धा aliphatic carboxylic acid म्हणून काय केलेलं आहे, क्लासिफाय केलेलं आहे. For example, CH3COOH, CH3CH2COOH means acetic acid, propionic acid. तर these are the example of aliphatic carboxylic acid. तर या ठिकाणी पहा, दोन ग्रुप आहेत. दोन ग्रुप मध्ये कुठले कुठले ग्रुप आहेत त्या ठिकाणी पहा, एक COOH ग्रुप. COOH ग्रुप म्हणजे कार्बोक्सिल ग्रुप आहे. त्यानंतर CH3 मीन्स अल्किल ग्रुप प्रेझेंट आहे. अल्किल ग्रुप आहे आणि कार्बोक्सिल ग्रुप आहे. दॅट कंपाऊंड्स आर कॉल्ड ॲलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड. हा CH3 मीन्स अल्किल, COOH मीन्स कार्बोक्सिल group. That's why it is a aliphatic carboxylic acid. The name of compound is a acetic acid. Second one, CH3 CH2, it is a alkyl group, and COOH, it is a carboxyl group. तर त्या ठिकाणी सुद्धा काय दोन ग्रुप प्रेझेंट आहेत, एक अल्किल ग्रुप प्रेझेंट आहे आणि दुसरा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहे. द नेम ऑफ दॅट कंपाऊंड इज ए प्रोपियोनिक ऍसिड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ए ॲलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आपण त्यालाच काय म्हणतो, ॲलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ COOH ग्रुप प्रेझेंट, द कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स आर क्लासिफाईड मोनो, डाय, ट्राय, टेट्रा कार्बोक्सिलिक ऍसिड. त्यांनाच आपण काय म्हणलेलं आहे, मोनो कार्बोक्सिलिक ऍसिड, ड्राय कार्बोक्सिलिक ऍसिड, ट्राय कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि टेट्रा कार्बोक्सिलिक ऍसिड असं नाव दिलेलं आहे. कशावरती डिपेंड आहे, नंबर ऑफ COOH ग्रुप प्रेझेंट इन ए कंपाऊंड. कंपाऊंड मध्ये COOH ग्रुप किती प्रेझेंट असतात त्यानुसार, मोनो मीन्स वन ग्रुप प्रेझेंट असेल, मीन्स वन COOH ग्रुप इज प्रेझेंट इन ए वन, और एकच असेल तर that compounds are called monocarboxylic acid. If the compound contains two COOH group, that compounds are called dicarboxylic acid. And if the compound contains the three COOH group, then that compounds are called tricarboxylic acid. तर mono, di, tri, it is depend upon the number of COOH group present in a कार्बोक्सिलिक ऍसिड. त्यानुसार आपण काय केलेलं आहे, क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. कशाचं, कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं. या ठिकाणी किती COOH ग्रुप प्रेझेंट आहेत त्यानुसार मोनो, डाय, ट्राय, टेट्रा अँड सो ऑन. तर फर्स्ट ऑफ ऑल, CH3 CH2 COOH is called a propionic acid. It is a mono carboxylic acid. Second one is the COOH. It is a oxalic acid. It is called dicarboxylic acid. Di because that compound contains two times COOH group. And third one is the citric acid. Citric acid is a tricarboxylic acid because that compound contains the three times COOH group. That's why it is a tricarboxylic acid. It is a classification of it is the
Of the aliphatic carboxylic acid. Aliphatic carboxylic acid contains two group. One group is a alkyl group, second one is the carboxyl group. जर alkyl group आणि carboxyl group असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो, aliphatic carboxylic acid असे म्हणत असतो. Second one, it is the aromatic carboxylic acid. The aromatic carboxylic acids, these are the compounds in which one or more carboxyl groups are attached directly to the aromatic ring. Aromatic ring ला काय झालेलं आहे, one or two COOH groups are attached. त्या ठिकाणी काय एक किंवा एक पेक्षा जास्त COOH ग्रुप कशाला बेंझीन रिंगला अटॅच झालेले असतात. That compounds are called aromatic carboxylic acid. Here for example, benzene ring is attached with a COOH group. The another benzene ring is attached with a say two COOH group, and third benzene ring is attached with COOH as a functional group and OCOCH3. तर अशा पद्धतीने का या ठिकाणी तीन एक्झाम्पल दिलेले. aromatic carboxylic acid कशाला म्हणतात, there are also two group. जसं aliphatic carboxylic acid contains the two group, one is the alkyl and second one is the COOH group. Like that here also same, one group is a aromatic means benzene ring and another group is a COOH group. तर या ठिकाणी त्यालाच काय म्हणतो, we called as a aromatic carboxylic acid. First one is the benzoic acid means benzene ring and COOH group is attached, means benzene ring is combined with the COOH group. That compounds are called a benzoic acid. Second compound contains the benzene ring with two carboxyl groups COOH and COOH. It is called phthalic acid. आपण वाचते वेळेस phthalic acid वाचायचा, लिहिते वेळेस PSTHALIC means अशाच पद्धतीची त्याची काय स्पेलिंग लिहायची आहे. तर काय second example is the phthalic acid and third one is the acetyl salicylic acid is the example of aromatic carboxylic acid. तर या ठिकाणी पहा aromatic carboxylic acid मध्ये काय असतात, दोन ग्रुप असतात. एक aromatic रिंग असते आणि दुसरं COOH ग्रुप डायरेक्ट बेंझीन रिंगला अटॅच असतो. That compounds are called aromatic carboxylic acids. Next one, naming the carboxylic acid. आता आपण पाहिलेले आहे what is the carboxylic acid, then classification of carboxylic acid. आता त्यानंतर कार्बोक्सिलिक ऍसिड जे तयार होतात त्यांना नेमिंग द्यावे लागते. नेमिंग द्यावे लागते म्हणजे काय करावं लागतं, त्यांना नाव द्यावे लागत असतात. नाव देत असतेवेळेस वन इज ए कॉमन नेम अँड सेकंड वन इज द IUPAC नेम. कॉमन नेम आपण काही मर्यादित कंपाऊंडला देऊ शकतो आणि ते आठवू पण शकतो, परंतु कॉमन नेम देणं हे आपल्यासाठी काय खूप कमी कंपाऊंड साठी योग्य आहे. खूप जास्त कंपाऊंड असतील तर त्या ठिकाणी काय एक रूल असायला पाहिजे. ते रूल आहे केमिस्ट्रीमध्ये कुठला, IUPAC रूल और IUPAC नॉमेनक्लेचर. त्यानुसार आपण काय करत असतो, कंपाऊंडला नाव देत असतो. तर या ठिकाणी HCOOH इज कॉल्ड फॉर्मिक ऍसिड. आपण कॉमन नेम काय दिलेला आहे, HCOOH इज कॉल्ड फॉर्मिक ऍसिड. फॉर्मिक ऍसिड कॉमन नेम आहे, त्याला आपण काय म्हणत असतो, द कंपाऊंड कंटेन्स दी वन कार्बन. दॅट कंपाऊंड कंटेन्स दी वन कार्बन. वन कार्बन असेल म्हणजेच अल्केनचा आपण पॅरेंट अल्केन मध्ये काय म्हणतो, मिथेन म्हणतो. METHANE मिथेन. एक कार्बन असेल तर मिथेन कंपाऊंड असेल तर त्या ठिकाणी च्या ठिकाणी OIC ऍसिड रिप्लेस करायचं आहे. काय करायचं आहे, च्या ठिकाणी OIC ऍसिड रिप्लेस करायचं आहे. आता या ठिकाणी एक कार्बन म्हणजे मिथेन, मिथेनच्या ठिकाणी जे आहे च्या ठिकाणी OIC ऍसिड आपण रिप्लेस केलेला आहे, तर त्याचं नाव काय होईल, मिथॅनोइक ऍसिड होईल. सेकंड वन CH3COOH. CH3COOH मध्ये किती कार्बन आहेत, वन कार्बन अँड टू कार्बन. तर त्या ठिकाणी काय दोन कार्बन आहेत. दोन कार्बन म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला इथेन म्हणत असतो. काय म्हणतो आपण, इथेन म्हणतो. इथेन. आता कॉमन नेम काय, CH3COOH. द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज ऍसिटिक ऍसिड अँड द IUPAC नॉमेनक्लेचर. CH3COOH म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन दोन कार्बन प्रेझेंट आहेत. दॅट्स वाय इट इज ए इथेन मेंबर. हा काय इथेन मेंबर असेल त्या ठिकाणी इथेनच्या च्या ठिकाणी OIC ऍसिड रिप्लेस करायचा आहे. का, बिकॉज वी आर गिविंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड कंपाऊंड्स. दॅट्स वाय the ethane is also
इथेन इज, इथेनलाच आपण काय म्हणत असतो, ईच्या ठिकाणी OIC ऍसिड टाकल्यानंतर इथेनोइक ऍसिड हे नाव येत असतं. थर्ड वन CH3 CH2 COOH. CH3 CH2 COOH दिल्यानंतर आपल्याला फंक्शनल ग्रुप पासून नंबरिंग द्यायला पाहिजे, म्हणजे फंक्शनल ग्रुपला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. COOH 1 नंबर, CH2 2 नंबर, CH3 3 नंबर, अशा पद्धतीने नंबरिंग दिलेली आहे. त्यानंतर इट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज ए प्रोपियोनिक ऍसिड. कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज ए प्रोपियोनिक ऍसिड. अँड द IUPAC नॉमेनक्लेचर, 3 कार्बन असल्यामुळे प्रोपेन म्हणतो. प्रोपेनच्या ईच्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, OIC ऍसिड रिप्लेस करायचा आहे. तर नाव काय होईल, प्रोपॅनोइक ऍसिड. काय होईल, प्रोपॅनोइक ऍसिड. तर ईच्या ठिकाणी OIC ऍसिड रिप्लेस केलेला आहे. कसं कसं पहा, कार्बन नंबर काउंट करायचे, 1 2 3 कार्बन आहेत. 3 कार्बन मध्ये कुठला मेंबर असेल, प्रोपेन असेल. प्रोपेनच्या ईच्या ठिकाणी काय करायचं आहे, आपल्याला OIC ऍसिड रिप्लेस करायचा आहे. म्हणजे इट इज ए नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. अशा पद्धतीने काय IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड देता येत असते. नेक्स्ट वन CH3 CH2 CH2 COOH. तर या ठिकाणी पहा 4 कार्बन आहेत, 1 2 3 4 नंबरिंग देत असते वेळेस वी हॅव टू गिव्ह नंबरिंग. द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द मिनिमम नंबर. ज्यावेळेस आपण नंबरिंग देत असतो काय करायचं आहे, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द मिनिमम नंबर. तर अशा पद्धतीने फंक्शनल ग्रुपला आपल्याला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे, अशा पद्धतीने नंबरिंग द्यायची आहे. तर COOH म्हणजे या कार्बनला 1 नंबर, 2 3 4 4 कार्बन ॲटम आहे. त्यामध्ये N ब्युटॅरिक ऍसिड काय म्हणतात, कॉमन नेम म्हणतात. इट इज ए N ब्युटॅरिक ऍसिड. बट while giving the IUPAC nomenclature we have to know the number of carbon atom present in a compound. We know the 4 carbon atoms are present in a compound, then it is a butane member. BUTANE. द ईच्या ठिकाणी काय करायचं, OIC ऍसिड रिप्लेस करायचं आहे. तर काय येईल ना, ब्युटॅनोइक ऍसिड इज ए IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. ह्या कंपाऊंडचं नाव काय, ब्युटॅनोइक ऍसिड. ब्युटॅनोइक काय, 4 कार्बन असल्यामुळे ब्युटेन, ईच्या ठिकाणी OIC ऍसिड रिप्लेस करायचा आहे, म्हणजेच काय येईल त्याचं नाव ब्युटॅनोइक ऍसिड. नेक्स्ट वन या ठिकाणी पहा CH3 CHCOOH CH3 CHCOOH. तर अशा टाइमला काय करायचं आहे, वी हॅव टू सिलेक्ट द लॉंगेस्ट चेन. अशा टाइमला काय करायचं आहे, वी हॅव टू सिलेक्ट द लॉंगेस्ट चेन. लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केलेली आहे COOH CH CH3 मीन द लॉंगेस्ट चेन इज 3 कार्बन चेन. 3 कार्बन चेनची काय लॉंगेस्ट चेन आहे. नंबरिंग कुठून द्यायची आहे, COOH पासून आपण नंबरिंग दिलेले आहे 1 2 3. देन द CH3 that is methyl group is present or attached to a carbon number 2. मिथिल ग्रुप कुठल्या कार्बन वरती प्रेझेंट आहे, सेकंड कार्बन वरती प्रेझेंट आहे. that's why the name of this compound is a 2-methyl propanoic acid. 2-methyl propanoic acid is the name of this compound. तर पहा या ठिकाणी लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करायचा आहे. नंबरिंग देत असते COOH ह्या कार्बन पासून नंबरिंग द्यायचं आहे. नंबरिंग दिली 1 2 3. दुसऱ्या कार्बन वरती मिथिल ग्रुप प्रेझेंट आहे. दॅट्स वाय इट इज ए 2-methyl propanoic acid is the name of compound. 2-methyl means the methyl group is attached to a second carbon atom. दुसऱ्या कार्बन ॲटम वरती अटॅच असल्यामुळे 2-methyl आणि 3 कार्बनचा कंपाऊंड असल्यामुळे प्रोपॅनोइक ऍसिड. द IUPAC name of this compound is 2-methyl propanoic acid. Next one is the CH2 double bond CH-COOH is the compound and the name of compound is a acrylic acid. तर त्यालाच काय म्हणतो आपण, acrylic acid. तर या ठिकाणी गिव्ह द नंबरिंग टू द लॉंगेस्ट चेन. लॉंगेस्ट चेनला नंबरिंग द्यायचं आहे. COOH ला काय करायचं आहे, नंबर फर्स्ट यूज करायचा आहे 1 2 3. 3 नंबर आलेले आहेत 3. त्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला दुसऱ्या कार्बनवरती डबल बॉन्ड आहे. दुसऱ्या कार्बनवरती डबल बॉन्ड असल्यामुळे या ठिकाणी 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन. प्रोपेनच्या ईच्या ठिकाणी OIC ऍसिड टाकायचं म्हणजे प्रोपॅनोइक ऍसिड.
परंतु या ठिकाणी काय, देर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन दी CH2 and CH and which is present on a second carbon atom. That's why it is we have to write 2-in means prop-2-enoic acid means 2-propionic acid is. Next one, COOH and COOH. There are two carbon atoms. The common name is oxalic acid and the IUPAC name is ethane dioic acid. इथेनचा ETHANE, इथेनचा E रिटेन करायचा या ठिकाणी, म्हणजे जशास तसा ठेवायचा. 2 कार्बन असल्यामुळे इथेन लिहिलं. त्यानंतर COOH 2 वेळेस असल्यामुळे डाय लिहिलेलं आहे. त्यानंतर COH असल्यामुळे OIC ऍसिड आपल्याला टाकायचेच आहे. तर त्या ठिकाणी काय, इथेन डाइक ऍसिड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. Here the benzene ring is attached with a COOH as a functional group. That's why it is a benzoic acid. It is a benzoic acid or benzene carboxylic acid. Second one is the benzene ring is attached with a COOH and CH3 two group. That's the common name is orthotolic acid and the IUPAC name of this compound is फर्स्ट कार्बन या ठिकाणी, सेकंड वर कार्बन, तर या ठिकाणी काय 2-methyl benzoic acid is a common IUPAC name of this compound. Next one, the benzene ring is attached with a COOH and OH. आता बेंझिन रिंगला COOH ग्रुप अटॅच असेल तर आपण काय म्हणलं होतं, बेंजोइक ऍसिड म्हणलं होतं. आणि ह्या संपूर्ण कंपाऊंडचं कॉमन नेम काय, सॅलिसिलिक ऍसिड म्हणतात. अँड द IUPAC नेम इज हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन ए सेकंड कार्बन ॲटम. दॅट्स वाय 2-hydroxy benzoic acid is the IUPAC name of a given compound. Next one, benzene ring is attached with a COOH group that is called and another COOH group means benzene ring काय 2 COOH ग्रुपला अटॅच झालेली आहे. त्याला आपण काय म्हणतो, द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज ए थॅलिक ऍसिड अँड फर्स्ट अँड सेकंड कार्बन ॲटम. आणि बेंझिन आपण काय करायचं आहे, रिटेन करायचं आहे. बेंझिन 1,2 डायकार्बोक्झिलिक ऍसिड, इट इज ए IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाऊंड. तर या ठिकाणी पहा, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या कार्बन वरती काय कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहे. तर त्या ठिकाणी 2 असल्यामुळे काय करायचं आहे, बेंझिनचा E जशास तसं रिटेन केलेलं आहे आपण. बेंझिन 1,2 डायकार्बोक्झिलिक ऍसिड इज द कॉमन IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. पॉइंट पाहणार आहोत. प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्झिलिक ऍसिड म्हणजेच काय, या ठिकाणी वी हॅव टू प्रिपेअर द कार्बोक्झिलिक ऍसिड्स फ्रॉम ए डिफरंट केमिकल और डिफरंट केमिकल कंपाउंड्स. देर आर 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्झिलिक ऍसिड. तर या ठिकाणी काय 6 मेथड आहेत. 6 मेथड पासून काय करायचं आहे, वी हॅव टू प्रिपेअर द कार्बोक्झिलिक ऍसिड फ्रॉम ए different chemical compounds. First one is the from nitriles and amides. The second one is the from acyl chlorides and anhydrides. Third one is the from esters. Fourth one is the from the alkyl benzene. Fifth one is the from alkenes and sixth one is the from the Grignard reagent. We have to prepare the carboxylic acid from a different methods. तर या ठिकाणी 6 मेथड दिलेले आहेत. त्या 6 मेथड पासून we can prepare the carboxylic acid. That point, first preparation of carboxylic acid. The method first is the have to prepare the carboxylic acids from the nitriles and amides. First of all, the alkyl nitriles or aryl nitriles on acid hydrolysis gives the amide. म्हणजेच काय, alkyl nitrile or aryl nitriles which on acid hydrolysis they gives the amides.
and again the amides on further acid hydrolysis gives the corresponding carboxylic acid. तर आपल्याला काय या ठिकाणी आपल्याला अल्किल नायट्राइलला किंवा अरिल नायट्राइलला आपल्याला काय करायचं आहे, ऍसिड हायड्रोलिसिस करायचं आहे. ऍसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर इट गिव्स द अमाइड्स. अमाइड वी हॅव टू फर्दर gives the acid hydrolysis, then it gives the carboxylic acid. त्याच्यापासून आपल्याला काय भेटत असतो, कार्बोक्सिलिक ऍसिड भेटत असतो. In a hydrolysis is carried out by using the dilute acids, that is the sulfuric acid and the hydrochloric acid. Here the general reaction, the nitriles are C triple bond N, which on acid hydrolysis it gives the amides. तर या ठिकाणी पहा आपल्याला अमाइड्स भेटत असतात. कशापासून, अल्किल नायट्राइल पासून. तर या ठिकाणी अल्किल नायट्राइलचे वरती जर ऍसिड हायड्रोलिसिस जर केल्यानंतर त्या ठिकाणी काय भेटत असतात, अमाइड्स. आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इट इज द अमाइड्स which on again acid hydrolysis or further acid hydrolysis it gives the carboxylic acid. तर या ठिकाणी RC triple bond N is converted into the RCOH double bond NH. म्हणजे या ठिकाणी OH कार्बनला अटॅच होतो आणि H जो आहे वॉटरचा तो N ला अटॅच होतो. म्हणजे RCOH डबल बॉन्ड NH म्हणजेच या ठिकाणी RC डबल बॉन्ड NH2 म्हणजे अमाइड फॉर्म होत असतो. RC डबल बॉन्ड NH2 means amide. Again amides which on acid hydrolysis it gives the carboxylic acid. means काय, या ठिकाणी वॉटरचा जो OH आहे, OH काय ह्या कार्बोनिल कार्बन सोबत कंबाइन होतो. then the H of the water and HCl it gives the NH4Cl means ammonium chloride हा बाय प्रोडक्ट फॉर्म होत असतो. तर या ठिकाणी सर्वप्रथम जनरल रिएक्शन दिलेले आहे. आरच्या ठिकाणी अल्किल असू शकतात किंवा अरिल असू शकतात. अल्किल ग्रुप, अरिल ग्रुप असू शकतात. देन C ट्रिपल बॉन्ड N म्हणजे कुठं बदल होत असतो, ओनली चेंजेस आर ऑकर्ड इन ए फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप मध्ये चेंजेस होत असतात. बाकी ठिकाणी जशाच तसे आपल्याला काय करायचं आहे, रिएजंटचे ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम रिप्लेस करायचे आहे. तर या ठिकाणी नायट्राइलचा जो फंक्शनल ग्रुप आहे C ट्रिपल बॉन्ड N. तर या ठिकाणी C ट्रिपल बॉन्ड N चं कन्वर्जन कशामध्ये होत असतं, या ठिकाणी RC डबल बॉन्ड O आणि NH2 ह्या अमाइड ग्रुप मध्ये होत असतं. विच ऑन ऍसिड हायड्रोलिसिस म्हणजे अमाइड वरती ऍसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर इट गिव्स, आता C डबल बॉन्ड O NH2 निघून जातो, त्या ठिकाणी OH कंबाइन होतो. देन RCOOH हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड फॉर्म होतो अँड अगेन इट गिव्स द बाय प्रोडक्ट दॅट इज द अमोनियम क्लोराइड भेटत असतो. वी हॅव टू सी द nitriles and amides. we have to here know the example. तर आपल्या या ठिकाणी काय एक्झाम्पल पाहायचं आहे. एक्झाम्पल मध्ये काय, इथेन नायट्राइल विच ऑन ऍसिड हायड्रोलिसिस. इथेन नायट्राइल वरती काय करायचं आहे, ऍसिड हायड्रोलिसिस. देन इट गिव्स द अमाइड्स. तर त्या ठिकाणी काय भेटतं आपल्याला, या ठिकाणी मिथॅनामाइड. इट गिव्स द मिथॅनामाइड. इथेन नायट्राइल विच ऑन ऍसिड हायड्रोलिसिस इट गिव्स द मिथॅनामाइड. अगेन द मिथॅनामाइड इज ऍसिड हायड्रोलाइज्ड. then it gives the ethanoic acid. तर या ठिकाणी पहा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N. CH3 हा मिथिल ग्रुप जशाच तसा आहे. C ट्रिपल बॉन्ड N च्या ठिकाणी काय COH NH म्हणजेच काय CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 हा अमाइड ग्रुप आलेला आहे. C डबल बॉन्ड O NH2 हा अमाइड ग्रुप आलेला आहे. देन CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 म्हणजेच काय मिथॅनामाइड विच ऑन ऍसिड हायड्रोलिसिस. त्यांच्यावरती ऍसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर देन इट गिव्स द इथॅनोइक ऍसिड प्लस अमोनियम क्लोराइड ॲज ए बाय प्रोडक्ट. तर या ठिकाणी काय इथॅनोइक ऍसिड फॉर्म होत असतो. तर या ठिकाणी लक्षात घ्या, इथेन नायट्राइल किंवा अमाइड पासून आपल्याला काय इथॅनोइक ऍसिड म्हणजेच कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रिपेअर करता येत असतात. कशापासून, नायट्राइल्स अँड अमाइड्स पासून. तर नायट्राइलची ज्यावेळेस ऍसिड हायड्रोलिसिस केलं त्यानंतर आपल्याला काय भेटत असतं, द अमाइड्स. देन अमाइड्स विच ऑन ऍसिड हायड्रोलाइज्ड इट गिव्स द
कार्बोक्झिलिक ऍसिड. तर या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल म्हणजे इथेन नायट्राइल विच ऑन ऍसिड हायड्रोलिसिस इट गिव्स द methanamide. Methanamide again it is hydrolyzed, acid hydrolyzed, it gives the ethanoic acid. It means we can prepare the carboxylic acids from the nitriles and amides. The method 2. आता या ठिकाणी फर्स्ट मेथड पाहिलेलं आहे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स फ्रॉम द नायट्राइल्स अँड अमाइड. इन अ सेकंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड फ्रॉम ऍसिल क्लोराइड्स अँड अनहायड्राइड्स. ऍसिल क्लोराइड आणि अनहायड्राइड पासून काय करायचं आहे, आपल्याला कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रिपेअर करायचं आहे. ऍसिल क्लोराइड्स ऑन ऍसिड hydrolysis with water it gives the carboxylic acid. Here this method is useful for the preparation of aliphatic as well as aromatic acid. तर आपल्याला aliphatic carboxylic acid आणि aromatic carboxylic acid प्रिपेअर करण्यासाठी या मेथडचा यूज केला जातो. तर या ठिकाणी पहा, acyl chloride means RCOCl means acyl chloride which on hydrolyzed with a water it gives the carboxylic acid. तर या ठिकाणी सिंपल पाहायचा आहे, RC डबल बॉन्ड O Cl इज हायड्रोलाइज्ड विथ वॉटर. म्हणजेच काय, या ठिकाणी RC डबल बॉन्ड O जशाच तसा असेल, वॉटरचा OH ग्रुप या कार्बोनिल कार्बन सोबत कंबाईन होईल आणि हा H आणि हा Cl HCl हा काय होईल, रिमूव्ह होईल. फॉर एक्झाम्पल इथेनॉइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl. Ethynyl chloride which on hydrolyzed with water it gives CH3COOH means ethanoic acid with the byproduct that is the HCl. तर या ठिकाणी पहा कुठे चेंजेस झालेले आहे. ऍसिल क्लोराइड मध्ये आपण फर्स्ट मेथड पाहत आहोत, RC डबल बॉन्ड OCl हा Cl इथला रिमूव्ह होतो, या ठिकाणी OH कंबाईन होतो आणि त्याचबरोबर हा Cl प्लस वॉटरचा H मिळून HCl हा काय बाय प्रोडक्ट तयार होत असतो. फॉर एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा पहा, मिथिल ग्रुप जशाच तसा असेल, या ठिकाणी जो फंक्शनल ग्रुप आहे, फंक्शनल ग्रुप विल बी चेंज्ड अँड दॅट COCl विल बी कन्वर्टेड इनटू द COOH मीन्स कार्बोक्सिल ग्रुप. हियर द इथेनॉइल क्लोराइड विच ऑन हायड्रोलाइज्ड विथ वॉटर इट गिव्स इथेनोइक ऍसिड. म्हणजेच या ठिकाणी फक्त चेंजेस कुठले झालेले आहे, COCl च्या ठिकाणी COOH प्लस HCl हे फॉर्म झालेलं आहे. तर या ठिकाणी पहा, Cl हा OH काय होत असतो, या कार्बन सोबत कंबाईन होतो आणि हा Cl या H2H या H सोबत कंबाईन होतो. देन H that is the preparation of carboxylic acid from a acyl chloride and anhydride मधले from a anhydride. आता आपण पाहिलेले acyl chloride पासून कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रिपेअर करायचं पाहिलेलं आहे. वी हॅव टू नो दी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड फ्रॉम दी anhydrides. Here anhydrides on hydrolysis with a water it gives carboxylic acid. तर या ठिकाणी काय, anhydrides which on hydrolyzed with a water it gives the carboxylic acid. तर या ठिकाणी RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R it is the anhydride. ह्यालाच आपण काय म्हणतो, अनहायड्राइड. तर या ठिकाणी अल्किल ग्रुप म्हणजे R ग्रुप जशाच तसे राहतील, चेंजेस फक्त कुठे होईल, या ठिकाणी होईल. तर हा H2O चे काय होत असतं, ब्रेकिंग होत असते, H आणि OH फॉर्म होत असतो. तर या ठिकाणी RC डबल बॉन्ड O OH इथला म्हणजेच RCOOH फॉर्म होतो आणि RC डबल बॉन्ड O O आहेच आणि हा वॉटरचा H या ठिकाणी O सोबत कंबाईन होतो, म्हणजेच RCOOH मीन्स 2RCOOH म्हणजेच काय, 2 molecules of carboxylic acids are formed from the anhydrides. अनहायड्राइड पासून काय, 2 कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे मॉलिक्यूल फॉर्म होत असतात. तर या ठिकाणी काय, वॉटरचं त्या ठिकाणी ब्रेकिंग होत असते, ब्रेकिंग झाल्यानंतर H ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होतो आणि OH कार्बोनिल कार्बन सोबत कंबाईन होत असतो. म्हणजेच या ठिकाणी काय, 2 molecules of carboxylic acids are formed from the anhydrides. For example, here the acetic anhydride CH3C double bond O C double bond O CH3 means acetic anhydride. Acetic anhydride on hydrolysis with a water it gives 2 molecules of ethanoic acid. तर या ठिकाणी CH3C double bond O आणि हा वॉटर मॉलिक्यूलचा OH कंबाईन होतो, म्हणजेच काय, CH3C डबल बॉन्ड O आणि OH. आता ह्या वॉटर मॉलिक्यूलच्या ठिकाणी कुठला उरलेला आहे, हायड्रोजन. या ठिकाणी CH3C डबल बॉन्ड O इथं आहे, त्या
वॉटर मॉलिक्यूलचा हायड्रोजन जो आहे तो या ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होतो, म्हणजे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, म्हणजे 2 molecules of CH3 COOH means ethanoic acids are formed from the acetic anhydride. तर या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी पहा, तर या ठिकाणी ऍसिड हायड्रोलिसिस करायचं आहे. ऍसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर त्या ठिकाणी काय होत असतं, तर या ठिकाणी OH आणि या ठिकाणी हायड्रोजन कंबाईन होतात. कंबाईन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी 2 molecules of कार्बोक्सिलिक ऍसिड फॉर्म होत असतात. Next one, the method 3 from the esters. We can prepare the carboxylic acids from the ester. Here, the carboxylic acids can be obtained from the ester either by acid hydrolysis or alkaline hydrolysis. तर त्या ठिकाणी काय ऍसिड हायड्रोलायसिस आणि अल्कलाइन हायड्रोलिसिस पासून आपल्याला काय कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रिपेअर करता येत असतात. फर्स्ट वन इज द बाय ऍसिड हायड्रोलिसिस अँड सेकंड वन इज द बाय अल्कलाइन हायड्रोलिसिस. या ठिकाणी दोन्ही मेथडनं काय करता येतं आपल्याला कार्बोक्सिलिक ऍसिड वी कॅन प्रिपेअर. तर या ठिकाणी दोन्ही मेथडनं आपल्याला काय इस्टर्स पासून काय करता येत असतात कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रिपेअर करता येतात. फर्स्ट ऑफ ऑल ए द ऍसिड हायड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ईस्टर्स ऑन hydrolyzed with dilute mineral acids like dilute hydrochloric acid, dilute sulfuric acid, it gives the corresponding carboxylic acid. तर या ठिकाणी ईस्टर पासून आपल्याला काय कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रिपेअर करायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट ईस्टर्स आर हायड्रोलाइज्ड with a dilute acids, that is the hydrochloric acids or sulfuric acid, then it gives the corresponding carboxylic acid. Here we have to know the general reaction R C double bond O O R. It is a ester. तर या ठिकाणी काय ईस्टर आहे. ईस्टर is hydrolyzed with a dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid. It gives RCOOH and ROH, means it gives the carboxylic acid with a alcohol, means carboxylic acid प्रिपेअर होतो, त्याचबरोबर अल्कोहोल सुद्धा त्या ठिकाणी काय प्रिपेअर होत असतात. तर या ठिकाणी पहा RC डबल बॉन्ड O आणि हा वॉटर मॉलिक्यूलचा OH means RCOOH means carboxylic acid is formed from the esters with RO. ठिकाणी RO आहे आणि ह्या वॉटर मॉलिक्यूलचा H जो आहे तो या ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होतो, मीन्स ROH means alcohol is also formed. तर या ठिकाणी we can prepare the carboxylic acid as well as alcohol from the ester with a acid hydrolysis of ester. तर या ठिकाणी काय ऍसिड हायड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर केल्यानंतर आपल्याला कार्बोक्सिलिक ऍसिड तर भेटतातच, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी काय अल्कोहोल सुद्धा भेटत असतात. फॉर एक्झाम्पल the methyl ethanoate. Methyl ethanoate is hydrolyzed with a sulfuric acid. It gives ethanoic acid plus methanol, means CH3 double bond O CH3, means methyl ethanoate is hydrolyzed with a dilute sulfuric acid. Then there is a conversion of a ethanoic acid, म्हणजेच काय CH3 double bond O आणि वॉटर मॉलिक्यूलचा OH म्हणजेच काय CH3 double bond OH is formed and CH3O remain. It the oxygen of CH3O is combined with a hydrogen of a water molecule, then there is a formation of a CH3OH. तर या ठिकाणी हायड्रोजन आणि OH ग्रुप फॉर्म होत असतात वॉटर पासून. त्या ठिकाणी OH ग्रुप जो आहे कार्बोनिल कार्बन सोबत कंबाईन होतो, म्हणजेच त्या ठिकाणी काय इथेनॉइक ऍसिड फॉर्म होतो आणि त्या ठिकाणी वॉटरचा हायड्रोजन जो आहे तो CH3O या ग्रुप सोबत कंबाईन होतो, त्या ठिकाणी अल्कोहोल फॉर्म होत असतात, दॅट इज द मिथेनॉल इज फॉर्मड. तर या ठिकाणी काय मिथिल इथेनॉइड पासून इथेनॉइक ऍसिड प्लस मिथेनॉल फॉर्म होत असतात. The second method is preparation of carboxylic acids from the esters. तर त्या ठिकाणी आपण ऍसिड हायड्रोलिसिस पाहिलं होतं. आता या ठिकाणी काय अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, मीन्स वी कॅन प्रिपेअर द carboxylic acid from the alkaline hydrolysis of esters. The esters on hydrolysis with a dilute alkali like sodium hydroxide and potassium hydroxide form the solution of water soluble sodium and potassium salt of acid. तर त्या ठिकाणी काय potassium salt or sodium salt of acid form होत असतात. Then on acidification with a concentrated
हायड्रोक्लोरिक ऍसिड द फ्री ऍसिड इज फॉर्म्ड. तर त्या ठिकाणी काय, फर्स्ट ऑफ ऑल द esters which on hydrolyzed with a sodium hydroxide or potassium hydroxide, it gives the sodium or potassium salt of acid is formed. Then which on acid hydrolysis with a concentrated hydrochloric acid, it gives the carboxylic acid. See here, तर या ठिकाणी पहा, ईस्टर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर म्हणजे ईस्टर इज हायड्रोलाइज्ड विथ ए डायल्यूट ऍसिड सोडियम हायड्रॉक्साइड, देन इट गिव्स द सोडियम अल्कनोएट. तर या ठिकाणी आरच्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, आरच्या ठिकाणी Na कंबाईन झालेला आहे आणि हा आर प्लस हा OH मीन्स अल्कोहोल फॉर्म झालेला आहे. आणि या ठिकाणी सोडियम अल्कॅनोएट हा कंपाऊंड बाय प्रोडक्ट अल्कोहोल सोबत फॉर्म झालेला आहे. Then again the sodium alkanoate is hydrolyzed with a concentrated hydrochloric acid. It gives the carboxylic acid with the byproduct, that is the with a NaOH means sodium hydroxide. तर या ठिकाणी RC double bond OONA is again treated with a water in presence of a concentrated hydrochloric acid. It gives the carboxylic acid. Here the H and OH is formed from the water molecule. तर हा तर या ठिकाणी sodium alkanoate is treated with water in presence of a concentrated hydrochloric acid, then it gives the carboxylic acid. तर या ठिकाणी काय होत असतं, वॉटर मॉलिक्यूलचं H आणि OH मध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि या ठिकाणी ज्यावेळेस या कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड सोबत या ठिकाणी रिॲक्शन होते त्यावेळेस काय N प्लस अँड O मायनस इज फॉर्म्ड, दोन आयन फॉर्म होतात आणि या ठिकाणी H प्लस इज कंबाईन विथ ऑक्सिजन अँड द OH इज कंबाईन विथ ए सोडियम, then it gives the carboxylic acid plus NaOH. तर या ठिकाणी पहा, सिंपल लक्षात ठेवायचं आहे, या ठिकाणी RC डबल बॉन्ड O सोबत हायड्रोजन सोडियम कंबाईन होतो आणि या ठिकाणी जो OH आहे OH प्लस R मीन्स अल्कोहोल या ठिकाणी फॉर्म होतात. सोडियम अल्कॅनोएट अगेन इट इज ट्रीटेड विथ वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ ए concentrated hydrochloric acid, then it gives the carboxylic acid plus sodium hydroxide. Method third from esters. तर त्या ठिकाणी B alkaline hydrolysis of esters. ठिकाणी अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ ईस्टरचा आपल्याला काय या ठिकाणी एक्झाम्पल पाहायचं आहे. C2H5C डबल बॉन्ड OOCH3. इट इज ए मिथिल प्रोपॅनोएट. Methyl propanoate is treated with a dilute sodium hydroxide, then it gives the sodium propanoate and methanol. तर या ठिकाणी काय होत असतं, सोडियम प्रोपॅनोएट आणि मेथेनॉल या ठिकाणी फॉर्म होत असतो. हा CH3 हा NaOH च्या OH सोबत कंबाईन होतो. CH3OH मीन्स मिथेनॉल फॉर्म होत असतो आणि Na इज कंबाइंड विथ द ऑक्सिजन ऑफ ईस्टरच्या ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होतो. म्हणजेच काय, इट गिव्स द सोडियम प्रोपॅनोएट. अगेन द सोडियम प्रोपॅनोएट इज ट्रीटेड विथ concentrated hydrochloric acid. It gives the propanoic acid plus NaOH. Means the H of the water molecule combined with the oxygen of the sodium propanoate, and here the Na of sodium propanoate combined with the OH of water molecule, and there is a formation of NaOH and propanoic acid. तर या ठिकाणी पहा, या ठिकाणचा CH3 आणि या ठिकाणचा OH मीन्स मिथेनॉल हा फॉर्म होतो आणि Na कशासोबत ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी काय, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम प्रोपॅनोएट. अगेन द सोडियम प्रोपॅनोएट इज ट्रीटेड विथ वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ ए कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, देन देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ water molecule the H and OH. The H combine with the oxygen of the sodium propanoate here, and the OH is combined with a sodium.
the OH is combined with a sodium and there is a formation of propanoic acid and sodium hydroxide. The sodium and potassium salt of higher fatty acids are known as SOAP. तर काय सोडियम और पोटॅशियम साल्ट ऑफ हायर फॅटी ऍसिड्स, जे बी सोडियम किंवा पोटॅशियमचे हायर साल्ट आहेत, जे हायर फॅटी ऍसिड्स आहेत, त्यांना काय म्हणतो आपण, सोप म्हणतो. हेन्स द अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर इज कॉल्ड एज सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन. त्यालाच आपण काय म्हणत असतो, सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन असे सुद्धा म्हणत असतो. मेथड 4 फ्रॉम द अल्किल बेंझिन. आता फोर्थ वन मध्ये काय, अल्किल बेंझिन. Alkyl benzene, aromatic carboxylic acids can be prepared by the oxidation of the alkyl benzene. Aromatic carboxylic acids are prepared by the oxidation of alkyl benzene with a nitric acid or alkaline or acidic KMnO4 or chromic acid. म्हणजे वेगवेगळे केमिकल कंपाउंड यूज करून आपल्याला काय, we can prepare the carboxylic acid. The entire alkyl chain regardless of this length is oxidized to carboxyl group. जेवढी भी alkyl chain असेल त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होत असतं, ओनली कार्बोक्सिल ग्रुप मध्ये होत असतं. The tertiary alkyl substituent on benzene is not oxidized. टर्शरी अल्किल सबस्टिट्यूएंट असेल तर ऑक्सिडाइज होत नाही. बाकीची जेवढी भी लेंथ असेल दॅट इज कन्वर्टेड इनटू द carboxyl group. For example, here the toluene is reacted with KMnO4 and KOH. Then it gives the potassium benzoate. या ठिकाणी काय होत असतं, पोटॅशियम बेंझोएट फॉर्म होत असतं. या ठिकाणी पहा, आपण पहिलेच म्हणलेलं आहे, तर अल्किल चेनचं कन्वर्जन कार्बोक्सिल ग्रुप मध्ये होत असतं. तर या ठिकाणी बेंझिन जसंच तसं असेल, तर या ठिकाणी CH3 आहे, CH3 चं COO आणि या ठिकाणी पोटॅशियमचा K means potassium benzoate is formed which on acid hydrolysis it gives the benzoic acid. म्हणजे बेंझिन COOH या ठिकाणी फॉर्म झालेला आहे, बेंझोइक ऍसिड इज फॉर्म्ड. तर या ठिकाणी फ्रॉम अल्किल बेंझिन, अल्किल बेंझिन पासून ज्यावेळेस आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रिपेअर करत असतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी अल्किलचं कन्वर्जन डायरेक्ट काय, कार्बोक्सिल ग्रुप मध्ये होत असते. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. आणि दुसरा मुद्दा कुठला आहे, तर टर्शरी अल्किल सबस्टिट्यूएंट असेल तर त्या ठिकाणी ऑक्सिडाइज होत नाही. टर्शरी अल्किल सबस्टिट्यूएंट असेल तर काय, त्या ठिकाणी ऑक्सिडायझेशन होत नाही. तर या ठिकाणी जितकी भी अल्किल लेंथची चेन असेल त्याचं कन्वर्जन फक्त कार्बोक्सिल ग्रुप मध्ये होत असते. हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला. Again, from alkyl benzene we have to take the another example. The aromatic carboxylic acids can be prepared by the oxidation of alkyl benzene with a dilute nitric acid or alkaline or acidic KMnO4 or chromic acid. The entire alkyl chain is काय म्हणलेलं होतं आपण, regardless of this length it is oxidized to the carboxyl group. म्हणजे जितकी भी चेन असेल त्या ठिकाणी काय होणार आहे, कार्बोक्सिल ग्रुप मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. आपण या ठिकाणी मिथिल ग्रुप घेतलं होतं पहिल्या ठिकाणी. या ठिकाणी काय करायचं आहे, बेंझिन C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 means cumene is treated with KMnO4 and KOH which on heated it gives the potassium benzoate which on acid hydrolysis it again gives the benzoic acid. तर या ठिकाणी टोलिन पासून सुद्धा आपण बेंझोइक ऍसिड बनवलेलं होतं आणि क्युमिन पासून सुद्धा काय, वी कॅन प्रिपेअर द बेंझोइक ऍसिड. हियर CH3C CH3H म्हणजे याचं टोटल अल्किल ग्रुपचं कन्वर्जन कशामध्ये होत असतं, या ठिकाणी COOK म्हणजे या ठिकाणी या ग्रुप मध्ये कन्वर्जन होत असतं. अगेन विच ऑन ऍसिड हायड्रोलिसिस इट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिल ग्रुप. म्हणजे जितकी बी अरोमॅटिक रिंगला अल्किल ग्रुप असतील तेवढ्याचं कन्वर्जन फक्त COOK मध्ये होत असतं. त्यानंतर ऍसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर इट गिव्स द कार्बोक्सिल ग्रुप म्हणजे कार्बोक्सिल ग्रुप होत असतं. प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्किल ग्रुप असेल तर त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होत असतं. बट if the tertiary substituents are present on a benzene ring then that are not oxidized, त्या ठिकाणी काय, त्याचं ऑक्सिडेशन होत नाही. प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्किल ग्रुप असतील तर ते कितीही असतील त्यांचं कन्वर्जन फक्त COOH मध्येच होत असतं. Method 5
from the alkene. We can prepare the carboxylic acid from the alkene. Carboxylic acid can also be prepared by the oxidation of alkene by KMnO4 in a dilute sulfuric acid. तर या ठिकाणी पहा, जनरल रिएक्शन RCH double bond CH2 in presence of KNO4 and dilute sulfuric acid, which on heating it gives the carboxylic acid. तर त्या ठिकाणी काय कार्बोक्झिलिक ऍसिड आपल्याला भेटत असतात. तर या ठिकाणी लक्षात घ्या, फ्रॉम अल्किन म्हटल्यानंतर CH डबल बॉन्ड CH2 म्हणजे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन मध्ये आलं म्हणजेच काय त्या ठिकाणी अल्किन आलं. आता आपण पाहिलेलं होतं फंक्शनल ग्रुप जिथं आहे त्या ठिकाणीच आपल्याला चेंजेस होत असतात. आर ग्रुप जसे असतं सरकतो. तर या ठिकाणी काय CH डबल बॉन्ड CH2 चं कन्व्हर्जन कशामध्ये होत असतं, C डबल बॉन्ड OH मध्ये होत असतं म्हणजे कार्बोक्झिलिक ऍसिड मध्ये होत असतं. फॉर एक्झाम्पल phenyl ethyl. Phenyl ethyl is treated with KMnO4 and dilute sulfuric acid. It gives the benzoic acid. तर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 चं कन्व्हर्जन कशामध्ये होत असतं, COOH मध्ये होत असतं. इट गिव्स द benzoic acid. Again the cyclohexene. Cyclohexene is treated with KMnO4 and dilute sulfuric acid. It gives the adipic acid. That is the या ठिकाणी रिंग असल्यामुळे COOH आणि या ठिकाणी सुद्धा COOH हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. Method fifth, that is the preparation of carboxylic acid from the Grignard reagent. Grignard reagent पासून काय आपल्याला carboxylic acid prepare करायचे आहे. Grignard reagent in the dry ether solvent is added to solid carbon dioxide to give the complex which on acid hydrolysis give the corresponding carboxylic acid. तर या ठिकाणी काय Grignard reagent RMGX is the Grignard reagent is treated with a dry carbon dioxide in presence of a dry ether. It gives the complex and which on acid hydrolysis it gives the carboxylic acid. तर त्या ठिकाणी काय कार्बोक्झिलिक ऍसिड आपल्याला फॉर्म झालेले दिसतात. फॉर एक्झाम्पल मिथिल मॅग्नेशियम क्लोराइड is treated with a carbon dioxide which in presence of a dry ether it gives a complex which on acid hydrolysis it gives the ethanoic acid. तर या ठिकाणी CH3MgCl is treated with a carbon dioxide means CO2 in presence of a dry ether. There is a formation of CH3COOMgCl which on acid hydrolysis in presence of a dilute acid it gives CH3COOH हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, हसत खेळत केमिस्ट्री लर्निंग प्लॅटफॉर्म मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. आपण या ठिकाणी अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्झिलिक ऍसिड्स हा चॅप्टर पाहत आहोत आणि या ठिकाणी आपण 10वा लेक्चर या ठिकाणी पाहणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्झिलिक ऍसिड वी हॅव टू स्टडी इन दिस लेक्चर. That the chemical properties are acidic character of carboxylic acid, second one laboratory test for the carbonyl group, third one is the formation of the acyl chloride, fourth one the reaction with ammonia, fifth one formation of acid anhydride, sixth one decarboxylation of the carboxylic acid, and seventh one is the reduction of the carboxylic acid. These 7 types of chemical properties are here we have to study in this lecture. The first of all we have to study the acidic character of carboxylic acids. First one, in the chemical properties of carboxylic acid, first one is the or method first is the acidic characters of carboxylic acid. The acidic character of carboxylic acid, here the carboxylic acid contains the carboxyl group. Carboxylic acid मध्ये काय carboxylic acid contains the carboxyl group that imparts the or that shows the acidic character to the carboxylic acid. The carboxyl group made up of it from 2 functional group, that is the OH group and other one is the carbonyl group. OH group and carbonyl group are bonded with each other. The carboxyl group is formed. In an aqueous solution, the hydrogen atom in the
OH of carboxyl group dissociate as a proton and carboxylate ion is formed as a conjugate base. तर आता कार्बोक्सिलिक ऍसिड हा ऍसिडिक आहे. कशावरून ठरतं की ज्यावेळेस द कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज in the aqueous solution the carboxylic acid donates or dissociates the hydrogen atom from the OH group. तर काय हायड्रोजन ऍटम OH ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप पासून काय होतो डिसोसिएट होतो. त्यामुळं ऍसिड कशाला म्हणलेलं आहे आपण द ऍसिड विच कॅन डोनेट द प्रोटॉन और द ऍसिड विच कॅन डोनेट द हायड्रोजन आयन. जो हायड्रोजन आयन डोनेट करतो किंवा प्रोटॉन डोनेट करतो त्यालाच काय म्हणतो आपण ऍसिड म्हणतो. तर या ठिकाणी कार्बोक्सिलिक ऍसिड काय करत असतो द COOH ग्रुप मधला जो एच आहे एच काय करतो डिसोसिएट करतो आणि कार्बोक्सिलेट आयन त्या ठिकाणी फॉर्म होत असतो अँड इट ऍक्ट ॲज ए कॉन्जुगेट बेस. जस्ट लाईक फॉर एक्झाम्पल RCOOH म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिड व्हेन dissolved in a water then it gives the RCOO plus H3O means carboxylate ion plus H plus म्हणजेच प्रोटॉन या ठिकाणी काय होत असतो रिलीज होत असतो फ्रॉम दी OH ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. हेन्स इट हॅज ए ऍसिडिक कॅरेक्टर म्हणून त्याला काय म्हणतो तो ऍसिडिक आहे असं आपण म्हणत असतो. कार्बोक्सिलेट आयन इज रेझोनन्स स्टॅबिलाइज्ड बाय टू इक्विव्हॅलंट रेझोनन्स स्ट्रक्चर. तर त्या ठिकाणी कार्बोक्सिलेट आयन काय होत असतो इट इज स्टॅबिलाइज्ड बाय रेझोनन्स स्ट्रक्चर. त्या ठिकाणी काय रेझोनन्स न कार्बोक्सिलेट आयन स्टॅबिलाइज झालेला इक्विव्हॅलंट टू इक्विव्हॅलंट रेझोनन्स स्ट्रक्चर मध्ये काय होत असतो स्टॅबिलाइज होत असतो. हियर द स्ट्रक्चर आर C double bond O negative आणि या ठिकाणी the negative charge is transferred here and here the electrons are transferred. Here the second structure RCO negative and C double bond O means it is resonance hybrid or resonance stabilized structure. Carboxylate ion has two resonance structure first and second and both of them are इक्विव्हॅलंट टू इच अदर म्हणजे त्या ठिकाणी दोन रेझोनन्स स्ट्रक्चर फॉर्म होत असतात फर्स्ट आणि सेकंड अँड these are the equivalent to each other. This gives the good resonance stabilization to the carboxylate ion which in turn gives the acidic character to the carboxylic acids. तर त्या ठिकाणी काय first of all when the carboxylic acid is in a aqueous solution then they dissociate the H plus ion that is the proton. That's why it is called the acid. काय ऍसिडचा कॅरेक्टर कसा असतो when any compound is dissolved in a water then it gives the H plus ion किंवा H plus ion देणाऱ्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणतो ऍसिड म्हणत असतो. तर या ठिकाणी काय होतो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हा जो आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा इट कॅन गिव्ह द H plus ion that is the proton and other carboxylate ion is stabilized by resonance structure. That's why it has a acidic characters. Next one, influence of electronic effects on the acidity of carboxylic acid. आता कार्बोक्सिलिक ऍसिड वरती इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कसा होत असतो. All the carboxylic acid do not have the same pKa value. जेवढे भी कार्बोक्सिलिक ऍसिड असतील त्यांची pKa व्हॅल्यू काय सेम नाही. All the carboxylic acid do not have the same pKa value. The structure of R in RCOOH has influence on the acid strength of the carboxylic acid. जो R ग्रुप असतो R ग्रुप कुठला हा जो कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा जो R ग्रुप आहे अल्किल ग्रुप असेल किंवा अरिल ग्रुप असेल R ग्रुप आहे R ग्रुप काय करत असतो ऍसिड स्ट्रेंथ वरती इन्फ्लुएन्स करत असतो. व्हेरियस हॅलो ऍसिड्स acetic acid illustrate the point very well. तर या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल FCH2COOH the pK value is 2.56. ClCH2COOH the pK value is 2.86. BrCH2COOH the pK value is 2.90. ICH2COOH the pK value is 3.18 and CH3COOH the pK value is 4.76. तर या ठिकाणी काय
द each acid has a different pKa value. तर प्रत्येक ठिकाणी काय झालेलं आहे डिफरंट pKa व्हॅल्यू आहे. आता या ठिकाणी पहा लक्ष देऊन ऐका या ठिकाणी द लोअर Ka व्हॅल्यू अँड हायर pKa व्हॅल्यू इट इज द वीकर ऍसिड. ज्यांचा लोअर Ka व्हॅल्यू असेल आणि हायर pKa व्हॅल्यू असेल त्यांना काय म्हणतो आपण वीक ऍसिड म्हणतो. आणि हायर Ka व्हॅल्यू अँड लोअर pKa व्हॅल्यू दॅट इज द स्ट्रॉंग ऍसिड. तर या ठिकाणी पहा द pKa व्हॅल्यू काय झालेली आहे इन्क्रीज होत गेलेली आहे. pKa व्हॅल्यू इन्क्रीज होत गेलेली आहे म्हणजेच काय झालेलं आहे त्यांचं ऍसिडिक स्ट्रेंथ जे आहे ते वीक होत गेलेली आहे. जसे की FCH2 COOH चे pKa व्हॅल्यू 2.56 आहे आणि CH3COOH चे pKa व्हॅल्यू काय 4.76. If the pKa value is greater then that acid is weak acid, and if the pKa value is smaller or lower then that acid is a strong acid. तर या ठिकाणी आपल्याला pKa व्हॅल्यू वरती काय वीक ऍसिड आहे का स्ट्रॉंग ऍसिड आहे हे सांगायचं असतं. तर या ठिकाणी pKa व्हॅल्यू ज्याची जास्त असेल तो वीक ऍसिड असेल आणि pKa व्हॅल्यू ज्याची कमी असेल तो काय असेल स्ट्रॉंग ऍसिड असेल. नेक्स्ट तर या ठिकाणी पहा halogens are electronegative atom and exert the electron withdrawing inductive effect. आता halogens काय halogens are the electronegative atom and they shows the negative inductive effect. halogens काय करत असतात they shows the negative inductive effect. The negatively charged carboxylate ion in the conjugate base of haloacetic acid gets stabilized by the negative inductive effect of halogen which is responsible to diffuse the negative charge. Higher the electronegativity of halogen, greater is the stabilization. आता या ठिकाणी काय halogen atom present असतील halogen atom present असते वेळेस the higher the electronegativity of the halogen atom greater the stabilization. जेवढी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त असेल स्टॅबिलायझेशन सुद्धा त्या पद्धतीनेच काय जास्त असणार आहे. जेवढी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कमी असेल स्टॅबिलायझेशन काय कमी असणार आहे. त्याप्रमाणे स्ट्रॉंगर इज द ऍसिड अँड स्मॉलर इज द pKa व्हॅल्यू. जर इफ द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी स्टॅबिलायझेशन इज ग्रेटर देन द स्मॉलर इज अ pKa व्हॅल्यू. जेवढी स्टॅबिलायझेशन असेल त्याचं pKa व्हॅल्यू काय असणार आहे कमी असणार आहे. मीन्स if the more electronegative halogen atom is attached to the acid then the pKa value is smaller, that's why it is a strong acid. Acidity of aromatic carboxylic acid. आता आपण काय पाहिलेलं आहे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी नुसार हॅलोजन ऍटमचे कशा पद्धतीने स्ट्रॉंग ऍसिड असतात आणि कुठले वीक ऍसिड असतात. आता या ठिकाणी ऍसिडिटी ऑफ द aromatic carboxylic acid. The benzoic acid is simplest aromatic acid. Benzoic acid is the simple aromatic acid from the pK value of benzoic acid, that is we understand that it has a stronger than the acetic acid. Acetic acid पेक्षा हा benzoic acid हा stronger acid आहे. Why? Because the pK value of the benzoic acid is 4.2 and the pK value of acetic acid is the 4.76. We have seen that if the pK value is lower then the acidic character or strength of acid is stronger. If the pK value is higher then the strength of the acid is lower. तर या ठिकाणी pK व्हॅल्यू 4.2 बेंजोइक ऍसिडचे आहे आणि 4.76 acetic ऍसिडचे आहे. That's why the benzoic acid is stronger than the acetic acid. The sp2 hybridized carbon of aromatic rings exert the electron withdrawing inductive effect which stabilize the conjugate base and increase the acid strength of the aromatic acids. Here the table shown here, the monochloroacetic acid, डायक्लोरोएसिटिक ऍसिड, ट्रायक्लोरोएसिटिक ऍसिड. तर या ठिकाणी पहा मोनोक्लोरो, डायक्लोरो, ट्रायक्लोरोएसिटिक ऍसिड दिलेले आहेत. मोनोक्लोरो
acetic acid, the pK value is 2.86, and dichloroacetic acid has the pK value 1.26, and trichloroacetic acid has pK value 0.6. तर आपण काय पाहिलं होतं, ज्याची pK व्हॅल्यू जास्त त्याचं ऍसिडिक स्ट्रेंथ लोअर, ज्याची pK व्हॅल्यू कमी त्याचा ऍसिडिक स्ट्रेंथ काय जास्त असणार आहे. म्हणजे मोनोक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड आणि ट्रायक्लोरो ऍसिटिक ऍसिडचं जर कंपॅरिझन केलं, द ट्रायक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड इज स्ट्रॉंगर दॅन दी मोनोक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड अँड डायक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड. म्हणजे ज्यांचे pK व्हॅल्यू कमी त्यांचे ऍसिडिक स्ट्रेंथ जास्त असणार आहे. Next one, here the electron withdrawing group like chlorine, cyanide, NO2 increase the acidity of electron withdrawing groups like Cl, Cn and NO2 increase the acidity of the substituted benzoic acid. The Cl, Cn, NO2 जर substituent present असतील, these are the electron withdrawing group and they increase the acidity of the benzoic acid. Benzoic acid ची acidity काय करत असतात, increase करत असतात. कोण? Which are the electron withdrawing group. जे electron withdrawing group present असतील तर त्याची acidity काय करत असतात, increase करत असतात. While electron donating group like CH3, OH, OCH3 and NH2 decrease the acidity of substituted benzoic acid. तर या ठिकाणी काय benzoic acid वरती जर सबस्टिट्यूएंट का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप असतील, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, then the acidity of the substituted benzoic acid will be increased, and if the electron donating groups are present on a benzoic acid, then the acidity of the benzoic acid will be decreased. Here COOH हा benzoic acid आहे. या ठिकाणी बेंजोइक ऍसिड वरती एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 प्रेझेंट आहे आणि दुसऱ्यावरती इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 प्रेझेंट आहे. तर या ठिकाणी pK व्हॅल्यू आपली बेंजोइक ऍसिडची 4.2 अँड द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जर असेल त्या ठिकाणी तर त्याची pK व्हॅल्यू किती आहे 3.41 आणि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप असेल तर 4.4. तर या ठिकाणी पहा बेंजोइक ऍसिड 4.2, जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल 4.4, म्हणजेच का हा काय आहे वीक ऍसिड आहे आणि हा काय आहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप असतील तर त्या ठिकाणी स्ट्रॉंग ऍसिड असणार आहे. तर ह्या पॉइंट मधून एवढंच क्लिअर करायचं आहे, जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबस्टिट्यूएंट म्हणून बेंजोइक ऍसिड वरती प्रेझेंट असतील तर त्या ठिकाणी ऍसिडिक नेचर इन्क्रीज झालेला असेल, आणि जर त्याच ठिकाणी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबस्टिट्यूएंट मधून प्रेझेंट असतील तर त्या ठिकाणी त्याचे ऍसिडिक नेचर काय झालेलं असेल डिक्रीज झालेलं असेल. If the electron withdrawing group present, acidity increases. If the electron donating group present on a benzoic acid, then the acidity will be decreases. Second one, the method to laboratory test for the carboxyl group. आता कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहे का नाही हे आपल्याला काय लॅबोरेटरी टेस्ट न पाहायचं आहे. तर आता या ठिकाणी देर आर 3 टेस्ट. One is the litmus test, second one is litmus test, second one is the sodium bicarbonate test, and third one is the ईस्टर टेस्ट. या ठिकाणी काय 3 टेस्ट आहेत, लिटमस टेस्ट, सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट आणि ईस्टर टेस्ट. फर्स्ट वन इज द लिटमस टेस्ट. त्या ठिकाणी लिटमस टेस्ट, the aqueous solution of the organic compound containing the carboxyl group. त्या ठिकाणी काय aqueous solution of organic compound containing the carboxyl group turns blue litmus red, which indicate the presence of a acidic functional group. आता या ठिकाणी आपण जर aqueous solution घेतलं ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं त्या ठिकाणी आणि लिटमस आपण डिप केल्यानंतर ब्ल्यू लिटमस टर्न्स रेड, म्हणजे ब्ल्यू लिटमसचा कलर रेड मध्ये
होत असतो, then it indicates the presence of a acidic character or acidic functional group. Acidic functional group कधी प्रेझेंट असतो, लिटमस पेपर घ्यायचं, aqueous सोल्युशन मध्ये डीप करायचं, डीप केल्यानंतर त्या ठिकाणी काय ब्ल्यू लिटमस रेड मध्ये कन्वर्ट होत असतो, त्या ठिकाणी acidic functional group प्रेझेंट आहे असे कन्फर्म आपण सांगू शकतो. सेकंड वन इज दी सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट. दुसरी कुठली आहे, सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट. When the sodium bicarbonate is added to a organic compound containing the COOH group, a effervescence of carbon dioxide gas is evolved. ज्यावेळेस आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये सोडियम बायकार्बोनेट ऍड करतो, त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए गॅस, that is the gas of carbon dioxide. And when the water soluble acid goes in the solution and gives the precipitate on the acidification with the HCl, thus it indicates the presence of a COOH group. First of all काय करायचं आहे, सोडियम बायकार्बोनेट ऍड केल्यानंतर त्या ठिकाणी सोल्युशन मध्ये कार्बन डायऑक्साइडचे गॅस इव्हॉल्व होत असतात, and नंतर त्या ठिकाणी insoluble water insoluble acid goes into the solution and gives the PPT on the acidification with the concentrated HCl, that indicates the presence of a COOH group. तर त्या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल RCOOH plus sodium bicarbonate, there is a formation of carbon dioxide gas. कार्बन डायऑक्साइड गॅस काय होत असतो, रिमूव्ह होत असतो, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RCOONA, sodium salt of carboxylic acid is formed, which on acid hydrolysis it gives again the carboxylic acid with the sodium chloride, that is the presence of a carboxyl group. त्या ठिकाणी COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे आपल्याला काय इंडिकेट होत असतो. फॉर एक्झाम्पल नोट एक लक्षात ठेवायचे, phenol does not evolve CO2 gas with sodium bicarbonate. Hence, carboxylic acid and phenol are distinguished by this test. तर त्या ठिकाणी फिनॉल काय कार्बन डायऑक्साइड गॅस इव्हॉल्व करत नाही सोडियम बायकार्बोनेट सोबत, आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड अँड फिनॉल आपल्याला काय करता येतात, या ठिकाणी डिस्टिंग्विश करता येत असतात. तर या ठिकाणी दुसऱ्या मेथड मध्ये लॅबोरेटरी टेस्ट मध्ये काय लिटमस टेस्ट, सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट. लिटमस टेस्ट मध्ये काय होत असतं, ब्ल्यू लिटमस कन्वर्ट इनटू द रेड, इट इंडिकेट द ऍसिडिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेझेंट. सेकंड सोडियम बायकार्बोनेट मध्ये काय होत असतं, द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेनिंग COOH ग्रुप effervescence of carbon dioxide gas is evolved, आणि insoluble जे आपल्याकडे ऍसिड आहे goes into the solution and precipitate is formed with the HCl, it indicates the COOH group is present. ईस्टर टेस्ट. तर त्या ठिकाणी थर्ड वन इज द ईस्टर टेस्ट. तर आता या ठिकाणी तिसऱ्या टेस्ट मध्ये काय करायचं आहे, टेक वन ड्रॉप ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड, add to the mixture of a organic compound containing COOH group and add 1 ml of ethanol. The reaction mixture is heated for the 5 minutes in a hot water bath. After this hot solution is poured in the beaker containing the water, fruity smell of ester confirms the presence of the carboxylic acid. First of all काय करायचं, कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड आपल्याला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये टाकायचं आहे, देन ऍड 1 ml ऑफ इथेनॉल, आणि त्याचं जे मिक्सचर आहे इट इज हिटेड फॉर द 5 मिनिट. 5 मिनिट पर्यंत काय करायचं आहे, हिटिंग करायचं आहे. आफ्टर द हिटिंग दॅट सोल्युशन इज poured in a water. If the fruity smell of ester is present, then the carboxylic acid is present in a given compound. त्या कंपाऊंड मध्ये काय कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे हे कन्फर्म होत असतं. RCOOH plus ethanol in presence of acid and it is heated, then it gives the ester, and ester has a fruity smell. It means that compound has a कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप. म्हणजे त्या ठिकाणी कार्बोक्सिलिक ऍसिड हा फंक्शनल ग्रुपचा कंपाऊंड प्रेझेंट आहे असं कन्फर्म आपल्याला काय सांगता येत असतं. तर त्या ठिकाणी आपण या ठिकाणी द केमिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ द कार्बोक्सिलिक ऍसिड पाहत आहोत. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड आपण पाहिलेलं आहे. ऍसिडिक कॅरेक्टर मध्ये काय होत आहे? फर्स्ट वन इज द ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. सेकंड वन इज द लॅबोरेटरी टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. थर्ड one is the formation of acyl chloride. Fourth one is the reaction with the ammonia. Fifth one is the formation of acid anhydride. Sixth one is the decarboxylation of the carboxylic acid. Seventh, the chemical properties of the carboxylic acid. And in the last lecture, we have studied the two chemical properties that are the acidic character of the carboxylic acid, and second one is the laboratory test for the carboxyl group. In this lecture, we have to study the remaining chemical properties. The first one is the formation of acyl chloride. तर या ठिकाणी काय? We have to study the formation of acid chloride. That is the method number 3. The carboxylic acids on heating with PCl3, PCl5 and SOCl2 gives the corresponding acyl chlorides. The thionyl chloride is preferred because the byproduct formed are in gaseous state, so they can easily escape from the reaction mixture. तर त्या ठिकाणी काय? या ठिकाणी पहा, द फॉर्मेशन ऑफ असिल क्लोराइड. असिल क्लोराइड आपल्याला प्रिपेअर करायचा आहे. वी हॅव टू प्रिपेअर द असिल क्लोराइड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ऍसिड बाय युजिंग PCl3, PCl5 and SOCl2. But we prefer thionyl chloride. का आपण जास्त मॅक्झिमम प्रिफर काय करतो? Thionyl chloride, because in the thionyl chloride reaction the byproduct formed is a gaseous, so that it can be escaped from the reaction mixture. तर या ठिकाणी PCl3, PCl5, SOCl2 हे तीन रिएजंट यूज करून आपल्याला काय करायचं आहे? ऍसिड क्लोराइड प्रिपेअर करता येतं. बट द मोस्ट प्रिफर्ड इज द थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइडच काय घेतलेला आहे? तर त्या ठिकाणी जो बाय प्रोडक्ट तयार होत असतो, बाय प्रोडक्ट काय गॅसियस फॉर्म मध्ये असतो आणि रिएक्शन मिक्सचर मधून तो ऑटोमॅटिक निघून जात असतो. त्यासाठी थायोनिल क्लोराइड हा आपण या ठिकाणी काय केलेला आहे? प्रिफर केलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल, द कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज रिएक्टेड विथ अ थायोनिल क्लोराइड, देन इट गिव्स असिल क्लोराइड प्लस SOCl2 प्लस HCl. तर त्या ठिकाणी काय? कार्बोक्सिलिक ऍसिड ची रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड सोबत झाल्यानंतर त्या ठिकाणी असिल क्लोराइड फॉर्म होत असतो. म्हणजे त्या ठिकाणी काय फॉर्म होतो? तर या ठिकाणी COOS ग्रुप जो आहे कार्बोक्सिल ग्रुप, त्याचं कन्वर्जन काय होते? COCl मध्ये होत असतं. म्हणजेच या ठिकाणी काय होत असतं? OH of COOS group is replaced by Cl. Cl न काय होत असतो? रिप्लेस होत असतो. या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेलं आहे. तर या ठिकाणी COOH is converted into the COCl. फक्त रिएक्शन जशाच तशी लिहायची आहे. त्या ठिकाणी OH च्या ठिकाणी काय करायचं आहे? Cl रिप्लेस करायचं आहे. त्या ठिकाणी RCOOH plus SOCl2 on heating it gives RCOCl. म्हणजे काय? OH च्या ठिकाणी Cl रिप्लेस झालेला आहे. COCl plus SO2. SO2 is a gas and escapes from the reaction mixture plus HCl. तर या ठिकाणी काय? हा कंपाऊंड ऍसिल क्लोराइड फॉर्म होत असतो. तर या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल, द इथेनॉइक ऍसिड CH3COOH plus SOCl2 means thionyl chloride is reacted with each other. It gives the ethanol chloride. म्हणजेच काय? CH3COCl. तर या ठिकाणी OH of the ethanoic acid is replaced by the Cl. तर या ठिकाणी काय? CH3COOH च्या ठिकाणी CH3COCl म्हणजे फंक्शनल ग्रुप जो COOH होता, त्या ठिकाणी काय? COOH च्या ठिकाणी काय झालेला आहे? OH च्या ठिकाणी Cl रिप्लेस झालेला आहे. तर या ठिकाणी कुठलेही एक्झाम्पल घेत असतेवेळेस काय करायचं आहे आपल्याला? COOH ग्रुप असेल तर त्या ठिकाणी COOH च्या ठिकाणी COCl एवढंच लिहायचं आहे. बाकी रिएक्शन काय? जनरल रिएक्शन प्रमाणे सेम असणार आहे. फक्त COOH च्या ठिकाणी COCl म्हणजे OH च्या ठिकाणी Cl रिप्लेस करायचं आहे. The ethanoic acid gives the ethanol chloride. Next, the formation of acyl chloride मध्ये आपल्याला नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. The reaction carboxylic acid with a PCl3. The
कार्बोक्सिल ग्रुप, तर या ठिकाणी सुद्धा आपण लक्षात ठेवायचं आहे फॉर्मेशन ऑफ असिल क्लोराइड मध्ये आपण SOCl2 मीन्स थायनिल क्लोराइड घेतलं, PCl3 घेतलं किंवा PCl5 घेतलं तरी देर इज अ चेंजेस ओनली, देर आर सेम चेंजेस. COOH च्या ठिकाणी COCl राईट करायचं आहे, म्हणजेच काय करायचं आहे, OH च्या ठिकाणी Cl रिप्लेस करायचं आहे. तर या ठिकाणी काय RCOH means carboxylic acid is reacted with a PCl3 on heating it gives acyl chloride. तर या ठिकाणी पहा 3RCOOH is reacted with PCl3 on heating it gives 3RCOCl plus POH3. तर त्या ठिकाणी काय acyl chloride, acyl chloride कधी फॉर्म होतो, OH of carboxyl group is replaced by the Cl. तर या ठिकाणी आपण 3RCOOH घेतलेले आहे, या ठिकाणी 3RCOCl या ठिकाणी काय फॉर्म होत असतात. मीन्स 3 मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड पासून 3 मॉलिक्युल्स ऑफ ऍसिल क्लोराइड इज फॉर्मड. या ठिकाणी आपण जरी रिएजंट चेंज केलं तरी त्या ठिकाणी काय द प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट काय असणार आहे, सेम असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये काय ethanoic acid, ethanoic acid CH3COOH is reacted with PCl3 it gives the acyl chloride, म्हणजेच काय इथेनॉइल क्लोराइड इज गिवन. या ठिकाणी काय इथेनॉइल क्लोराइड फॉर्म होत असतो. त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे CH3COOH च्या ठिकाणी CH3COCl is formed. and second one RCOOH plus PCl5. आता आपण काय केलं होतं, PCl3 घेतलं होतं, या ठिकाणी PCl5 घ्यायचं आहे. RCOOH is reacted with a PCl5 on heating it gives acyl chloride with POCl3 and HCl. There is the product is same, that is the acyl chloride, that is the RCOCl, that is from the carboxylic acid. For example, the carboxylic acid, here the ethanoic acid CH3COOH is reacted with PCl5 on heating it gives the CH3COCl plus POCl3 plus HCl, means ethanoic chloride we can prepare from a ethanoic acid by using the PCl3, PCl5 and SOCl group. या ठिकाणी काय आपण ऍसिल क्लोराइड 3 रिएजंट पासून प्रिपेअर करता येते, थायनिल क्लोराइड, PCl3 आणि PCl5. परंतु प्रिफर्ड प्रोडक्ट कुठला आहे, थायोनिल क्लोराइड आहे. का, कारण की त्या ठिकाणी जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होत असतो, बाय प्रोडक्ट इज ए गॅसियस अँड इट इज एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर. रिएक्शन मिक्सचर मधून काय इझिली एस्केप होतो, त्यामुळे द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम ए थायोनिल क्लोराइड. Next one, method 4, the reaction with the ammonia or formation of the amide. Reaction with the ammonia, formation of the amide. Here the carboxylic acid react with the ammonia to form a ammonium carboxylic salt, that is the complex, which on further strong heating at high temperature decompose to give the acid amide. तर या ठिकाणी काय होत असतं, तर ज्यावेळेस कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज रिएक्टेड विथ अमोनिया, कार्बोक्सिलिक ऍसिडची आणि अमोनियाची रिएक्शन होत असते, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड, दॅट कंपाऊंड इज ए अमोनियम कार्बोक्सिलेट, विच ऑन स्ट्रॉंग हिटिंग देन इट गिव्स द ऍसिड अमाइड. तर या ठिकाणी पहा, तर कार्बोक्सिल ग्रुप COOH चं कन्व्हर्जन CONH2, म्हणजे ह्या OH च्या ठिकाणी काय NH2 हा ग्रुप रिप्लेस होत असतो, एवढंच चेंज होत असतं. बाकी जो भी ग्रुप आहे आपला कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा तो रिमेन्स सेम. या फंक्शनल ग्रुप मध्ये कुठलं चेंज होणार आहे, OH ग्रुपच्या ठिकाणी NH2 ग्रुप रिप्लेस होत असतो. त्या ठिकाणी पहा RCOOH इज रिएक्टेड विथ अमोनिया इट गिव्स द अमोनियम कार्बोक्सिलेट. Again, which on strong heating there is a removal of one water molecule with the formation of a acid amide, at that is the RCONH2. तर त्या ठिकाणी काय COOH च्या ठिकाणी CONH2 फॉर्म झालेला आहे. फॉर एक्झाम्पल द इथेनॉइक ऍसिड, इथेनॉइक ऍसिड इज रिएक्टेड विथ अमोनिया, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए अमोनियम कार्बोक्सिलेट, then which on strongly heated it gives the ethanamide.
म्हणजेच काय त्या ठिकाणी CH3COOH पासून आपल्याला काय CH3CONS2 म्हणजे या ठिकाणी फंक्शनल ग्रुप मध्ये कुठला चेंज झालेला आहे द COOH च्या ठिकाणी OH ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NH2 OH of carboxylic group is replaced by NH2 group. There is a formation of a amide compound. तर त्या ठिकाणी काय ethanamide is formed from a ethanoic acid. Ethanoic acid पासून काय झालेला आहे ethanamide हा फॉर्म झालेला आहे. Next example, acyl chloride. Acyl chloride is reacted with ammonia. It gives the acidamide. Acyl chloride ची reaction सुद्धा ammonia सोबत जर झाली तरी पण we can get the acid amide and we can also get the acidamide from the ethanoic acid. Ethanoic acid पासून सुद्धा आपल्याला काय acid amide भेटत असतात आणि acyl chloride पासून सुद्धा काय acid amide आपल्याला भेटत असतात. Next one, method number 5th, that is the formation of acid anhydride. Acid anhydride formation. Here the monocarboxylic acids on heating with a strong dehydrating agent like P2O5 and concentrated sulfuric acid gives the acid anhydrides. तर त्या ठिकाणी काय monocarboxylic acid ची reaction किंवा त्याचे heating with a strong dehydrating agent like a P2O5 and concentrated H2SO4, it gives the acid anhydride. The reaction is reversible. Anhydrides hydrolyzed back to the acid on reaction with the water. जर त्या ऍसिड अनहायड्राइड फॉर्म झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जर आपण वॉटर ऍड केलो किंवा वॉटर सोबत जर मिक्स केलो ते कंपाऊंड तर त्या ठिकाणी परत आपल्याला काय कार्बोक्सिलिक ऍसिड भेटत असतात. इट मीन्स दिस रिएक्शन इज अ रिव्हर्सिबल reaction. Here the carboxylic acid RCOOH, two molecules of carboxylic acid which on strongly heated with a dehydrating agent like a P2O5 and concentrated sulfuric acid, it gives the acid anhydride. तर त्या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं रिएक्शन म्हणजे हिटिंग डिहायड्रेटिंग एजंट लाईक P2O5 आणि सल्फ्युरिक ऍसिड सोबत करतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होत असतं तर या ठिकाणी RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O जशाच तसे राहतील एक O आणि या ठिकाणचा दोन हायड्रोजन आणि एक OH मीन्स वॉटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड आणि त्या ठिकाणी काय होत असते हा जो ऑक्सिजन आहे ह्या कार्बन सोबत बॉन्डिंग होत असते. म्हणजेच काय RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O या ठिकाणी सेम आहेत. फक्त काय या ठिकाणी H2 वॉटर मॉलिक्यूल हिटिंग मुळे काय होत असतो डिहायड्रेट होत असतो म्हणजे टू रिमूव्ह द वॉटर मॉलिक्यूल आणि जो ऑक्सिजन आहे इट इज कंबाइंड विथ द कार्बोनिल कार्बन ऑफ ए अदर कार्बोक्सिलिक ऍसिड. अदर कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या कार्बोनिल कार्बन सोबत काय होत असतो कंबाइन होत असतो. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए ऍसिड अनहायड्राइड. ऍसिड अनहायड्राइड विच ऑन mixed with a water or reacted with a water म्हणजे water मध्ये mix जर केले acid anhydride then again it gives the carboxylic acid because it is a reversible reaction. तर या ठिकाणी पहा COOH is converted into the COOCO ह्या अनहायड्राइड ग्रुप मध्ये काय होत असतं कन्वर्जन होत असतं in presence of a P2O5 and the concentrated sulfuric acid. CH3COOH, for example, ethanoic acid, it gives the ethanoic anhydride. तर या ठिकाणी CH3COOH which on acid hydrolysis or heated with a P2O5 and concentrated sulfuric acid, it gives the CH3COOCH3 means ethanoic anhydride is formed from the ethanoic acid. Next one. Method 5 मध्ये आपण पाहत आहोत the better yield of acid anhydride is obtained by heating sodium carboxylate with acyl chloride. तर आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे तर या ठिकाणी better yield कशापासून भेटत असते सोडियम कार्बोक्सिलेट इज रिएक्टेड विथ acyl chloride. सोडियम कार्बोक्सिलेट आणि acyl chloride ची जर रिएक्शन झाली then it gives the better yield of acid anhydride with sodium chloride as a byproduct. Here RCOONA means sodium carboxylate is reacted with acyl chloride. On heating it gives the acid anhydride. म्हणजेच या ठिकाणी NaCl हा NaCl कंपाऊंड होतो आणि RCOOCOR हा कंपाऊंड
म्हणजेच काय, हा ग्रुप एकमेकाला बॉन्डिंग होत असते. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए ऍसिड अनहायड्राइड विथ द रिमूव्हल ऑफ ए सोडियम क्लोराइड. फॉर एक्झाम्पल सोडियम इथेनॉइड CH3COONA. Sodium ethanoate is reacted with a ethanoyl chloride, that is the CH3COCl. On heating this compound, it gives the CH3COOC double bond. O म्हणजे COCH3, या ठिकाणी CH3 आहे प्लस NaCl, म्हणजेच इथेनॉइक अनहायड्राइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सोडियम इथेनॉएट अँड इथेनॉइल क्लोराइड. तर या ठिकाणी पहा, त्या सोडियम इथेनॉएट पासून सोडियम हा रिमूव्ह होतो आणि इथेनॉइल क्लोराइड पासून Cl रिमूव्ह होतो. NaCl हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो आणि या ठिकाणी CH3CO आणि CH3COO हा कंपाऊंड एकमेकाला बॉन्डिंग होतात आणि त्या ठिकाणी अनहायड्राइड हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो आणि हा बेटर यील्ड मिळवण्यासाठी काय हे कंपाऊंड यूज केले जातात. नेक्स्ट वन इज दी मेथड 5 मध्येच आपल्याला पाहायचं आहे, द ऍसिड क्लोराइड अँड सोडियम सॉल्ट of acid are prepared by reacting with a carboxylic acid separately with a thionyl chloride and sodium hydroxide respectively. आता या ठिकाणी काय, थायोनिल क्लोराइड आणि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड कशापासून प्रिपेअर करता येतं आपल्याला, या ठिकाणी कार्बोक्सिलिक ऍसिड पासून प्रिपेअर करता येतं. फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज ट्रीटेड विथ ए थायोनिल क्लोराइड, इट गिव्स द ऍसिड क्लोराइड. तर त्या ठिकाणी काय, कार्बोक्सिलिक ऍसिड पासून ऍसिड क्लोराइड प्रिपेअर केलं जातं. अँड सेकंड वन इज द कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज रिएक्टेड विथ ए सोडियम हायड्रॉक्साइड, इट गिव्स द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. देन द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड अँड ऍसिड क्लोराइड reacted with each other on heating, it gives the acid anhydride with the removal of a sodium chloride. तर त्या ठिकाणी मेथड 5 मध्ये आपण या ठिकाणी दुसरा पॉइंट पाहत आहोत. तर त्या ठिकाणी काय, कार्बोक्सिलिक ऍसिडची रिएक्शन सोडियम हायड्रॉक्साइड सोबत करायची, इट गिव्स द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. अगेन द कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज रिएक्टेड विथ ए थायोनिल क्लोराइड, इट गिव्स द ऍसिड क्लोराइड. ऍसिड क्लोराइड and the sodium salt of carboxylic acid react with each other, then they gives the acid anhydride. तर त्या ठिकाणी काय, ऍसिड अनहायड्राइड या कंपाऊंड पासून भेटत असतं. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी CH3COOH means ethanoic acid is reacted with a thionyl chloride, it gives the ethanoyl chloride. And second one, the ethanoic acid is reacted with a sodium hydroxide and it gives sodium ethanoate is formed. Again the sodium ethanoate is reacted with a ethanoyl chloride, it gives the ethanoic anhydride plus sodium chloride. This reaction gives the better result. या ठिकाणी काय, बेटर रिझल्ट भेटण्यासाठी काय केलं जातं, ह्या रिएक्शन आपण प्रोडक्ट मिळवलं जातं. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक ऍसिड ची रिएक्शन आपल्याला थायोनिल क्लोराइड सोबत करायची आहे, इथेनॉइल क्लोराइड भेटतं. त्यानंतर कार्बोक्सिलिक ऍसिड ची रिएक्शन सोडियम हायड्रॉक्साइड सोबत केल्यानंतर सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक ऍसिड भेटत असते. देन दॅट सोडियम इथेनॉएट अँड ethanoyl chloride is reacted with each other on heating, it gives the ethanoic anhydride and this is the best method for the preparation of the acid anhydride. या ठिकाणी काय, ऍसिड अनहायड्राइड प्रिपेअर करण्यासाठी ही बेस्ट मेथड आहे. नेक्स्ट वन मेथड 6, the decarboxylation of carboxylic acid. Here in the method 6, the sodium salt of carboxylic acids on heating with a soda lime gives the hydrocarbons which contains the one carbon atom less than the carboxylic acid. तर या ठिकाणी काय, डिकार्बोक्सिलेशन म्हणजेच काय, त्या ठिकाणी टू रिमूव्ह दी CO2 ग्रुप. तर त्या ठिकाणी काय, टू रिमूव्ह दी CO2 ग्रुप. तर या ठिकाणी सोडियम carboxylate is reacted with a sodium hydroxide. Sodium carboxylate is reacted with a sodium hydroxide in presence of calcium oxide. It gives the hydrocarbons. या ठिकाणी RCOONA. Sodium carboxylate is reacted with sodium hydroxide NaOH. Then it gives RS.
म्हणजे हा R ग्रुप आणि हा सोडियम हायड्रॉक्साईडचा H म्हणजे काय RH फॉर्म झालेला आहे आणि उरलेला COONA आणि NaO म्हणजेच काय Na2CO3 हा कंपाऊंड या ठिकाणी काय फॉर्म होत असतो. मीन्स वी कॅन प्रिपेअर द अल्केन्स फ्रॉम द सोडियम कार्बोक्सिलेट ॲटम और सोडियम कार्बोक्सिलेट कंपाऊंड. तर या ठिकाणी सोडियम कार्बोक्सिलेट कंपाऊंड पासून आपण काय हायड्रोकार्बन्स म्हणजेच अल्केन प्रिपेअर करता येतात. फॉर एक्झाम्पल sodium acetate CH3COONA is reacted with a sodium hydroxide in presence of a calcium oxide. On heating it gives methane plus Na2CO3. तर त्या ठिकाणी पहा CH3 आणि या ठिकाणी H of a NaOH CH4 फॉर्म होतो आणि COONA आणि NaO पासून काय Na2CO3 हा कंपाऊंड फॉर्म होत असतो. मीन्स वी कॅन प्रिपेअर अल्केन्स फ्रॉम द सोडियम कार्बोक्सिलेट कंपाऊंड बाय युजिंग दिस मेथड. Next, seventh one is the reduction of the carboxylic acid. The carboxylic acids are reduced to primary alcohols by powerful reducing agents like lithium aluminum hydride. The carboxylic acid can also be reduced by diborane. Diborane पण आपल्याला रिड्यूस करता येतं, परंतु या ठिकाणी काय आपला lithium aluminum hydride यूज करायचा आहे. The carboxylic acid is reacted or reduced with a lithium aluminum hydride in presence of a dry ether. It gives the primary alcohol. प्रायमरी अल्कोहोल आपल्याला काय भेटत असतात. तर या ठिकाणी चेंजेस कुठले होत असतात पहा. तर COOH ग्रुप म्हणजे COOH फंक्शनल ग्रुपचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं CH2OH मध्ये होत असतं. हे कन्फर्म आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. तर काय ठिकाणी रिडक्शन होत असते COOH चं कन्वर्जन कशामध्ये होत असतं CH2OH मध्ये होत असतं. When the carboxylic acid is reduced by using the lithium aluminum hydride in presence of a dry ether, it gives RCH2OH म्हणजेच काय COOH चं कन्वर्जन CH2OH मध्ये होत असतं when lithium aluminum hydride is used. For example, CH3COOH means ethanoic acid is treated or reduced by using the lithium aluminum hydride in presence of a dry ether. It gives the ethanol CH3CH2OH म्हणजेच या ठिकाणी COOH च्या ठिकाणी काय आलेलं आहे CH2OH रिप्लेस झालेला आहे. म्हणजेच इथेनॉल इज फॉर्मड फ्रॉम द ethanoic acid. It means we can prepare the primary alcohol by using the carboxylic acid. तर कार्बोक्सिलिक ऍसिड पासून आपल्याला काय प्रायमरी अल्कोहोल प्रिपेअर करता येत असतात. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी कार्बोक्सिलिक ऍसिड हा लेक्चर पाहिलेला आहे. कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा हा 11वा लेक्चर पाहिलेला आहे. आपण अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स हा चॅप्टर 11 लेक्चर मध्ये कंप्लीट केलेला आहे. तर या लेक्चर मध्ये आपण काय केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड पाहिलेले आहे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये त्या ठिकाणी फॉर्मेशन ऑफ ऍसिड क्लोराइड, सेकंड वन इज द रिएक्शन विथ अमोनिया, formation of a acid anhydride, decarboxylation of carboxylic acid, आणि seventh one is the reduction of carboxylic acid by using lithium aluminum hydride. अशा पद्धतीने आपण काय वेगवेगळ्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या पाहिलेल्या आहेत. आपण या ठिकाणी अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड हा चॅप्टर शिकून कंप्लीट केलेला आहे. आणि या ठिकाणी आपण पूर्ण लेक्चर झाल्यानंतर त्याचे एक मॅरेथॉन लेक्चर पण आपण टाकत असतो. म्हणजेच काय संपूर्ण लेक्चर एकाच ठिकाणी कंबाईन करून त्या ठिकाणी एकच व्हिडिओ मध्ये तुम्ही संपूर्ण लेक्चर पाहू शकता. ते पण आपण अपलोड करणार आहोत. तर असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.